समस्त को मोर नमस्कार पुणी एक वीडियो आपको स्वागत। सो फ्रेंड्स फाइनली आपर सेकेंड सेमिस्टर परीक्षा आसीगला ठीक अच्छे। तो बहुत जन स्टूडेंट कहते जे सर केबे सेकेंड सेमिस्टर माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे ठीक अच्छे। तो फाइनली माने मुझे सेकेंड सेमिस्टर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करूँगी तो करूँ कारण आमर फोर्थ सेमिस्टर परीक्षा चालू अच्छे पे ठीक अच्छे। तेणुक मुझे कर तेणुक ए जमा चिंता नियंतु ना ठीक अच्छे। आज मु प्रथम ओडिया ऑनर्स क्लासेस करुच्ची तापर नेक्स्ट रे मु पॉलिटिकल साइंस रे क्लासेस करी ठीक अच्छे। तो जो मैंने ओडिया ऑनर्स जहाँकि सेकेंड सेमिस्टर एग्जाम देवाई जाऊँगी तो निहाती भाव वीडियो को आज संपूर्ण से देखिए जी ठीक अच्छे। तो आज वीडियो आप पारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन प्लस आंसर ठीक अच्छे। 2 मार्क क्वेश्चन प्लस आंसर पाइबे एवं 5 मार्क पाइबे 8 मार्क पाइबे ठीक अच्छे। तेणुक वीडियो को संपूर्ण से जाए देखिए। मु तो खास करी कहबी जो मैंने नवरंगपुर देखुं निहाती भाव वीडियो को संपूर्ण से जाए देखिए ठीक अच्छे। बेसी ना केवल 15 मिनट रु 17-18 मिनट वीडियोटी हम बहुत लंबा हम ना है केमती कौन लिखे 5 मार्क केमती लेखा जाए 2 मार्क केमती लेखा जाए ताहा मु वीडियो सब कहबी ठीक अच्छे। तो देख आम टे टाइम टेबल जाना ठीक अच्छे। तो देखु आमर एग्जाम स्टार्ट हो 28 ठीक अच्छे। समस्त बीए है बीए माने बीएससी एंड बीकॉम 3 जाक स्ट्रीम रही अच्छी। तो सब स्ट्रीम एका साथ हो ठीक अच्छे। जमीक 28 अच्छे आप मेजर पेपर 3 है 31 अच्छे आप मेजर पेपर 4 तापर आसिले आपर 2 आसी माइनर पेपर 1 माइनर पेपर माने माइनर 2 पेपर 1 जोटा कि आप पॉलिटिकल साइंस अच्छे ठीक अच्छे। मु सबूर क्लासेस करी है 7 अच्छी एमडीसी अंडरस्टैंडिंग गांधी एंड आंबेडकर ताहा मु ऑलरेडी क्लासेस गोटे कर सारी ठीक अच्छे। जार तुलनात्मक साहित्य अच्छी मत कमेंट करेंगे मुझे तार क्लासेस करदेवी है। एईसी इंग्लीश आप 9 अच्छी मुझे इंग्लीश क्लासेस करी मु माने अनेक यूनिवर्सिटी एग्जाम हो सारी। तो सही यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर आनी जो टेंशन ने ना है 11 अच्छे आप एसीसी 1 कौन अच्छे पे गणमाध्यम एवं गणजोगाजोग ठीक अच्छे। तार क्लासेस गोटे ऑलरेडी अपलोड कर सारी जो मैंने देखी ना जाइए टे देखीदे है। तो यह थी आप टाइम टेबल। तो चलो आज प्रथम ओडिया ऑनर्स जोटा कि रही है प्राचीन ओडिया साहित्यर इतिहास तार केते गुडे इंपोर्टेंट 1 मार्क और 2 मार्क जानिबा है। केवल एति नुहे नेक्स्ट मु तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देबी माने आज तो आम क्लास स्टार्ट करवा ठीक अच्छे। आम जिते प्रिपरेशन करवा आम से भल मार्क रखिपर है। बीए ओडीआई एमएजे मेजर 3 ठीक अच्छे देखिपे। तो ये गत वर्षर एग्जाम ठीक अच्छे। तो चलो आम केमी कौन प्रश्न आसी डिस्कसन करवा। तो ये केवल प्रश्न ही अच्छी तेणुक मुझे क्वेश्चन पेपर डिस्कसन करूना सेम टू सेम मुझे एडिटिंग कर ठीक अच्छे। देखो सेम टू सेम मुझे एडिटिंग कर डिस्कसन करुच्ची क्वेश्चन पेपर केवल आपको देखापी मुझे आनी है। तो देखो 1 मार्क जाना आम 10टी है 1 मार्क 10टी आसाला से 10 मार्क 10टी क्वेश्चन प्लस आंसर जाना है। मुझे कहूँ आप निहाती भाव में नोट डाउन करूँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट अच्छी प्रश्न ठीक अच्छे। तो प्रथम देखा गले चौर्य गीतिकार रचयिता संख्या केते ठीक अच्छे। आप भावुवे 84 नुहे सठिक उत्तर हूँ चौर्य गीतिकार रचयिता होती सॉरी हाँ 24 पिला ठीक अच्छे। सब बेले मन रख प्रश्न ध्यान से पढ़ा ठीक अच्छे। देखो चौर्य गीतिकार रचयिता संख्या केते केते ना 24 है। जदि पचारि था चौर्य गीतिकार माने केते चौर्य गीतिकार सिद्धाचार्य माने केते जण थिले ता आपण सठिक उत्तर होता 84 किंतु ये पचार जाइए देख भलसे देख चौर्य गीतिकार रचयिता केते जण रचयिता चौर्य गीतिकार केते जण रचयिता करथिले माने रचित करथिले 24 जण रचित करथिले है। देखो नेक्स्ट कलशा चौतीसा आविष्कार किए करथिले ठीक अच्छे। कलशा चौतीसा किए आविष्कार करथिले ना उत्तर सठिक उत्तर देखो ये कलशा चौतीसार आविष्कार होउचंती पंडित आर्तवल्लभ महांती वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर्तवल्लभ महांती ठीक अच्छे। बहुत इंपोर्टेंट अच्छी प्रश्न। नेक्स्ट देखो 9 नंबर कान्हुपा केतगोटी गीतिका रचना करथिले
କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା। କାହ୍ନୁପା କିଏ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ 5 ମାର୍କ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି। କାହ୍ନୁପା ସର୍ବାଧିକ 13ଟି ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 13ଟି ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଘ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରଳା ମହାଭାରତ କାହା କାହା କଥନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? କାହା ମାନେ ସାରଳା ମହାଭାରତ କିଏ କିଏ କଥା ହେଇକି କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରଳା ମହାଭାରତ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ବୈଷମ୍ୟୟନଙ୍କ କଥନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରଳା ମହାଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କିଏ? ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଥାନ୍ତି ନା, ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କିଏ? ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ତାର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିଏ ଦେଇଥିଲା ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ି ନାମରେ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଆସିଥିଲେ ତାହା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଳରାମ ଦାସ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବଳରାମ ଦାସ କେଉଁ ଯୁଗର କବି ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ବଳରାମ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବି ହେଲା। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ କେତୋଟି କବି ଥିଲେ ତାହା ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଜାଣିଥିବେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଳରାମ ଦାସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କଟକପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀକୂଳ କାନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି? କାନ୍ଦପୁରରେ ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା କୋଉ ଜିଲ୍ଲା? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହା ଆପଣ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ଜ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସବୁ ତ ପଞ୍ଚସଖାର କବି ମାନେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିଶୁଆନନ୍ଦ ଦାସ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ସେ କାମ ଶେଷ। ସବୁ କବି କେବଳ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ କେତୋଟି କବି ଥିଲେ, କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଥିଲା ତାହା ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। 5 ଜଣଙ୍କର ଥିଲେ ମାନେ 5ଟି କବି, ତ ତାଙ୍କର 5 ଜଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ଜ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଠିକ୍ ଅଛି। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 1 ୱାର୍ଡରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେମିତି ହିଁ ଲେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଝ ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତର ଲେଖକ କିଏ? ଗୁରୁଭକ୍ତିର ଲେଖକ କିଏ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ବାସ୍, କେବଳ 1 ମାର୍କ ସେତିକି। ମୁଁ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଯାହାକି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଜମା ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କର ହେଲା। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଜାଣିବା 2 ମାର୍କ ଠିକ୍ ଅଛି। 1 ମାର୍କର ଗୋଟେ ରହିଯାଇଥିଲା, ନିୟ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ମାର୍କର ଗୋଟେ ରହିଯାଇଥିଲା, ଶିବ ସ୍ୱୟଂମ୍ବରର ଲେଖକ କିଏ? ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ହେଲା। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କେଉଁ ଯୁଗର କବି? ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଖ ନମ୍ବର 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବୁଝେଇକିନା କହିବି, ତେଣୁକରି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଜମା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରାମସେ ଦେଖିକିନା ବସିକିନା ଦେଖ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମକୁ 50ଟି ଶବ୍ଦରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମକୁ 50ଟି ଶବ୍ଦରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଏବଂ କେବେ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଣ୍ଡିତ ହେବ ହେଲା। ପଣ୍ଡିତ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ନହେଲେ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପଣ୍ଡିତ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ 1906 ମସିହାରେ ନେପାଳର ରାଜଦରବାରରେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରୁ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାର ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। କେତେ ମସିହାରେ? 1907 ମସିହାରେ। କିଏ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। କୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ପାଇଥିଲେ? ନେପାଳର ଯୋଉ ରାଜଦରବାର ଅଛି ନା, ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉ ନେପାଳ ରାଜଦରବାରରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ସେଥିରୁ ସେ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା 50ଟି ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖିଥିବା ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏଇ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ତାହା ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 1916 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା, କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା 1000 ବଛରେ ପୁରୁଣା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାୟ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କେ ବଙ୍ଗାଳୀୟ ଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବଙ୍ଗାଳୀୟ ଥିଲେ ନା, ତ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ
1916 ସେ ଏଇ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାକୁ କ'ଣ ନାମ ଦେଲେ ନା ହଜାରେ ବଛରେ ପୁରୁଣା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାୟ ଏବଂ ଦୋହା ବୋଲିକରି ତାର ନାମ ଦେଇଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାସ୍ ସେତିକି ଲେଖନ୍ତୁ, ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ଲେଖକ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। এটা କୋଉ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆସିଛି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ନିହାତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ କାଳିଜୟୀ କୃତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି ନା ତାହାର ଏକ କାଳିଜୟୀ କୃତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ସେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ଶୈବ ସାଧୁ ଥିଲେ। କୋଉଠି ନା ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆମେ କୋଉ ଶତାବ୍ଦୀ କହିଥାଉ ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ତାଙ୍କେ ଜଣେ ଶୈବ ସାଧୁ ଥିଲେ, ମାନେ ଶିବ ଧର୍ମର ଥିଲେ ହେଲା, ଶୈବ ଧର୍ମର ଥିଲେ। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଯୋଗ ଭକ୍ତି ଶୈବ ଦର୍ଶନକୁ କାବ୍ୟକ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ସ୍ନାନାଭିଷିତ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ସେତିକି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାର୍କ ମିଳିବ ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ଠିକ୍ ଅଛି ହେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗୁଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ଭାଷା ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ପଣ୍ଡିତ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ 1907 ମସିହାରେ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ ସେଇ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ମାନେ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ସେଇଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା କାହାକୁ କହିଥାଉ ନା ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ମାନେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଏହି ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଅନ୍ତରଣୀୟ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ନାଁ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଥିବ ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଆଲୋକ ଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଆସୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଦୁଇଟା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିନ ଥାଉଛି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେମିତି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛି ଏବଂ ସେ ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛି। ତ ସେଇଭଳି ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାରେ। ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ମାନେ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାରେ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇନଥିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ବୁଝିବା, ଗୋଟେ ମାନେ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ସେଇଟା ଦୁଇଟି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଏଠି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ ମାନେ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଗୁପ୍ତ ସାଧନା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋପନ ରଖିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ଏମିତି ଏକ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ନୁହେଁ ହେଲା। ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେମାନେ ଏଇ ମାନେ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଏ ଯେମିତି ପଢ଼ି ନ ପାରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏବଂ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟକ ଥିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସାରଳା ଦାସ ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଥିଲେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରତାପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହାରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ 1435ରୁ 1466 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସମୟ ସେବକ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୋଉ ରାଜାଙ୍କରେ? ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ସେଇ ସମୟର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ ହେଲା। ତାହାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କେତେ ସମୟ ସୀମକ? 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦୀରୁ 1466 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଓ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରଳା ଦାସ ଦୁଇଟି ପୁରାଣର ନାମ ଲେଖ। ସହଜ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରାଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାରଳା ମହାଭାରତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, କିମ୍ବା ତାକୁ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ହେଲା। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା।
ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ମହାଭାରତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସାରଳା ଦାସ। ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଯୁଗର କବି? ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି। ଏବଂ ସେ କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ? ମହାରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବାସ୍ ସେତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କେବେ ଓ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଉତ୍କଳକୁ ମାନେ ଆସିଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ମାନେ କଣ? ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା। ମାନେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କେବେ ଓ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକିନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜାଗାଟି କୋଉଠି, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କଣ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନଟି କଣ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ମୁଁ ତ କହିଦେଲି, ଆପଣ ଏବେ ଫଟେକିନା ଯାଇକିନା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଆସୁଛନ୍ତି 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ତ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରେ। ଠିକ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ଠାରେ। ତ ଆସିକିନା ତାଙ୍କେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ବାସ୍ ସେତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସିଥିଲେ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ଶିଖାଉଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି। ବାସ୍ ସରିଲା। 6 ନମ୍ବର, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ଵ କଣ? ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ଵ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ଵ ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଗ ସାଧନର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆମେ ପିଣ୍ଡ କାହାକୁ କହିଥାଉ ହେଲା। ପିଣ୍ଡ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ତ ସେଇ ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଗ ସାଧନର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ। ଠିକ ଅଛି, ଏହି ତତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ବାହ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା କିଛି ବିଦ୍ୟମାନ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତୀର୍ଥ ଦେବାଦେବୀ, ତାହା ମାନବ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶରୀରର ବା ପିଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ। ଠିକ ଅଛି, ବିରାଜମାନ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଥାଏ ହେଲା, ତାହା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ତାହା ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ ହେଲା। କାନ୍ତ କୋଇଲି କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ? କାନ୍ତ କୋଇଲି, ଠିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କବି ବଳରାମ ଦାସ, ମନେ ରଖିବେ, ଭକ୍ତ କବି ବଳରାମ ଦାସ ରଚିତ କାନ୍ତ କୋଇଲି ହେଲା। ସେ ରାମାୟଣ କରୁଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ବନବାସ ଯିବା ପରେ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିରହ ଜନିତ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ କୋଇଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ବ୍ୟକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବଳରାମ ଦାସ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ବନବାସ ଯିବା ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ବିରହ ରହିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ତ ତାହା ଯେମିତି ଶୋକ ଓ ଦୁଃଖ କୋଇଲିକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇ କୋଇଲି ପରି ତାଙ୍କେ ସମ୍ବୋଧନ କରିକିନା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ହେଲା। 6 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣାକାର ସଂଗୀତ କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଏହା କୋଉ ଉକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ରଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଅଣାକାର ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି 75 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ, କେତେ ନା 75 ହେଲା ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହା ପରମ ବ୍ରହ୍ମା ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମାତା ନିରାକାର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତି ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଆକାରରେ ରଚିତ। ଠିକ ଅଛି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମା, ବୁଝିପାରିଲେ ନାଇଁ, ତାହା ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ, ତାର ଯୋଉ ମାତା ନିରାକାର ରହିଅଛି ନା, ମାନେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯୋଉ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଉକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ସେଟାକାର ନେଇକିନା ଏଠି ଲେଖାଯାଇଅଛି ହେଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟି କହିବି ଏବଂ ମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି। ତ ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବେ ହେଲା। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ସହଜଜିଆ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଏହାକୁ ପଢୁନାହିଁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, 2 ମାର୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, 1 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ବାସ୍ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କେବଳ ଆଜିର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା, ଆଜିର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି
तो कमेंट सेक्शन रे निहाती भाव कहब है। तो देखो यह तो थिला आपण मानकर 2 मार्क आम देखा 5 मार्क 5 मार्क देखो निहाती भाव आंसर देवी ठीक अच्छे। चर्य गीतिकार नामकरण सार्थकर विषय आलोचना कर एसबू मुझे आंसर काढ़ी डायरेक्टली देवी है। एबे मु किछि मधे पढ़ुना वीडियोटी बहुत लंबा हो जाइए तेणुकर मु किछि मधे पठन करूना ठीक अच्छे। वीडियो देखुवर बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानक। वीडियोटी केमती लागला निहाती भाव कमेंट करेंगे है। नेक्स्ट क्लास 5 मार्क करी ना नेक्स्ट क्लास कर पेपर 4 करी आज ही कमेंट करंतु। रहिले जय जगन्नाथ। नेक्स्ट क्लास रे देखा वीडियो देखुवर बहुत बहुत धन्यवाद।